आ जाओ बेटे, पिछले लैक्चर दे विच असीं की कीता सी, असीं ये काम कर चुके हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्जड कैपेसिटर, थोड़ी थोड़ी एनर्जी लई गए कैपेसिटर ते स्टोर करी गए, तो कैपेसिटर ते टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी क्यू। और जदों मैं क्यू एनर्जी भी पोटेंशियल डिफरेंस ला के स्टोर की तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला है हाफ, पहला आया सी क्यू स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कह लो, दूसरा आया सी हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरा आया सी हाफ क्यू इंटू बी। ये तीन फार्मूले जिहड़े मेरे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये आई सी। अगे चलांगे, इस तो बाद नवा टॉपिक ये अंडर ही आता, एक टॉपिक जिहड़ा पुछ लिया जाए तो जरूर दस्यो, लिखो बई टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ चार्जड कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ चार्जड कैपेसिटर, चार्जड कैपेसिटर दी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रही गल, लिख दो अगर, इट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर दी यूनिट वॉल्यूम च कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ये वो आ। ओके, नोट कर लिया, नोट कर लिया। एनर्जी स्टोर्ड मैं कर चुकिया, तो एनर्जी डेंसिटी मैं लिखूंगा यू यू डी, एनर्जी डेंसिटी यू डी, यू आई एनर्जी डेंसिटी यू डी। एनर्जी डेंसिटी जी मेरे को किहदे इक्वल आउंदी बेटा, ये आउंदी आ एनर्जी स्टोर्ड यू पर यूनिट वॉल्यूम। हुण एक गल आ सोचण वाली, दो प्लेट उन्हां दे विचकार दा सैपरेशन डी, हरेक प्लेट का एरिया जिहड़ा आ, एरिया ऑफ ईच प्लेट वो कैपिटल ए, ਇਹਦਾ भी एरिया ए, ਇਹਦਾ भी एरिया ए, ऐदा सीगियां दो प्लेटां, एरिया ए सैपरेशन डी, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हुंदा कि नहीं हुंदा, दसो बई। तुहाडा जिहड़ा जी करदा उही इक्वेशन इत्थे रख लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सवाल नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, भावें आ रख लो, भावें आ रख लो, ते भावें आ रख लो। मैं की कीता, बोलो बई की रखा, हाफ सी वी स्क्वायर रख लिया मैं अपॉन एरिया इंटू डी, वॉल्यूम होंगी एरिया इंटू लेंथ। जिन्हों नहीं समझ आया पुछ लो, दो प्लेटां दे विचकार किन्ना क थां हैगा, किन्नी क वॉल्यूम आ, दो प्लेट्स आ दोनों प्लेट्स दे विचकार किन्नी क वॉल्यूम हैगी आ, इधर ते इधर, ठीक है, विचाले विचाले वाला रीजन आ वाला, इहनूं बोलदा मैं दा वॉल्यूम, एरिया इस प्लेट दा इंटू लेंथ, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। आ जाओ हुण गल ये आ भी मैं इहनूं एनर्जी डेंसिटी नूं सही फॉर्म च लैके आउणा, तो मैं एक काम करिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक फील्ड की टर्म च लैके आउणा मैं, सानू पता भी दो प्लेटां दे विचकार इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं याद, क्यों भाई, V की वैल्यू E की वैल्यू dV बाई डी आर हुंदी है, यानी कि V अपॉन डी हुंदी है। V पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेटां दा, ये साइड ते लिखिया मैं सिंस E इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो देयरफॉर इथों V की वैल्यू आ गई E इंटू डी, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलैक्ट्रिक फील्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं नहीं पुट करता, इन्हूं ਇੱਥੇ ਛੱਡੂਗਾ मैं, आ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट नहीं करना, एक कैपेसिटर ਦਾ फार्मूले ਚ पुट ਕੀਤਾ ਸੀ। आ जाओ हाफ C एंड C इज इक्वल टू, एक तो V यूज कर लिया, एक C की वैल्यू कैपेसिटेंस ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, दोने फार्मूले ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ कराए हुए हैं, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ,
मैं वॉल्यूम ਦਾ V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस मैं ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਾਲੇ ਫੰਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। E is equal to dV by dr ਵਾਲੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A over D, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਫ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A over D the whole square into V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ED the combined whole square divide by area into D। ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੌਰੀ ਆ ਗਲਤ ਲਿਆ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ UD is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਹਾਫ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾ, हाफ में बाहर लगवाता, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर D इंटू D, नाल एरिया A भी लिखा हुआ, एरिया इंटू D, ये पुराना ही लिखा हुआ वॉल्यूम वाला, और इहदा स्क्वायर लाता E स्क्वायर D स्क्वायर, E स्क्वायर D स्क्वायर हो गया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, D ਸਕੁਅਰ ਆ ਕੈਂਸਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ A ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਕੈਂਸਲ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ UD is equal to ਹਾਫ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਹਾਫ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ E ਸਕੁਅਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਹਾਫ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ E ਸਕੁਅਰ। એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਫ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ E ਸਕੁਅਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी बेटा, पता भी लग रहा है, कंटिन्यू करा। इस तो बाद कंबीनेशन तो कर ही ले सी है ना, दोनों कैपेसिटर दे कंबीनेशन कर ले, एनर्जी स्टोर कर ली, एनर्जी। इस तो बाद शेयरिंग ऑफ चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो। लिखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ਇਹ ਚੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स, दिस इज द न्यू टॉपिक। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर आ बेटा, मैं उन्होंने दोनों के विचकार चार्जेस की शेयरिंग करनी है। एक कंडक्टर लिखा बेटा, मैं ध्यान रखियो, कैपेसिटर नहीं लिखा। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स के विचकार मैं चार्ज नूं शेयर करना, ठीक है। ਉਹਦੇ वास्ते मैं की मनूंगा? मैं दो कंडक्टर मनूंगा। सपोज मान लो भी दो कंडक्टर आ, इत्थे मैं लिखा कंडक्टर A, इनू A लिख दो कि 1 2 लिखा। This is conductor number 1 and this is conductor number 2। नोट करो, कंडक्टर नंबर 1 ते कंडक्टर नंबर 2। हाँ जी ठीक है। हुण जिहड़ा कंडक्टर नंबर 1 आ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इधर वाले पासे लिखियो ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ अपनी अपनी कैपेसिटेंस आ। कंडक्टर नंबर 1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस आ C1, ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस आ C2। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ Q1 ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ Q2 ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ V1 ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ V2। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ C1 C2, ਚਾਰਜ Q1 Q2 ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is equal to V1 into V2। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं की कीता, ਇਹਦੀ शेयरिंग नहीं की चार्जेस की। चार्जेस की शेयरिंग हजे हुई नहीं, मतलब मैं इन दोनों कंडक्टर्स ਜਿਹੜੇ है ना गोले आए कह लो, मैं ना दोनों कंडक्टर्स ਨੂੰ जोड़ूंगा ਤਾਂ चार्ज ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ Q1 is equal to C1 V1। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਬਣਦੀ Q2 is equal to C2V2, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ, Q is equal to CV, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਓਮਸ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ V is equal to IR, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ Q is equal to CV, ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਤੇ ਚਾਰजेस ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਲਿਖਿਓ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਾਓ both conductors 1 and 2 are connected with a wire, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅ ਵਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤਾਰ, ਇਧਰ ਚਾਰਜ Q1 ਸੀ, ਇਧਰ ਚਾਰਜ Q2 ਸੀ। ਜੇ Q1 greater than Q2 ਹੋਵੇ, ਇਧਰ ਚਾਰਜ Q1 ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ Q2 ਆ, ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ, ਔਰ Q1 ਵੱਡਾ ਤੇ Q2 ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊ ਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਨਵਜੋਤ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਲਿਖ ਲੈ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ Q2 ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਟਾ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਰਤਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ 1 ਨੰਬਰ ਟੈਂਕੀ ਚ ਆ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਟੈਂਕੀ ਚ ਆ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਣੀ 2 ਚੋਂ 1 ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ 1 ਚੋਂ 2 ਚ ਜਾਊਗਾ? ਦੀ ਬੋਲੋ। 1 ਚੋਂ 2 ਚ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾਊਗਾ? 2 ਜੀ। 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਮੰਮੀ? ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ 1 ਤੋਂ 2 ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਵਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਯਾਰ ਸੁਣਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ। ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਚ ਨੀਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਊਗਾ ਬਈ?
सर जी। हाँ जी सर। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਊ ਇਧਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सेम नहीं होया। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ 1 ਤੋਂ 2 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ 2 ਤੋਂ 1 ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? हाँ जी सर आ रही है। ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਫਿਰ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੋ the charge will always flow from high potential to low potential। ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ will always flow from high potential to low potential। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲਿਖ ਦਿਓ here the amount of charge on the conductors doesn't matter। ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਲਿਖੋ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1, ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2, ਆ ਤਾਰ ਜੋੜਤੀ। ਜੇ V1 greater than V2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ 1 ਤੋਂ 2 ਵੱਲ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1, ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ V1 ਲੈਸ ਦੈਨ V2 ਯਾਨੀ ਕਿ V2 ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ? 2 ਤੋਂ 1 ਵੱਲ ਨੂੰ। ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬਈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਵਾਏ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਵੱਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਲਿਖ ਦਿਓ the charge will flow, the charge will flow until the potential of both conductors becomes equal। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ
such potential, such equal potential is also called as, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ V ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ V ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ V ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ potential ਵਧੂਗਾ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ, such equal potentials, such equal potential is called as common potential, ਇਹਨੂੰ common potential ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ potential ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ? such equal potential is called as common potential। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਤਾਂ common potential ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ, common potential ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9 ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ Q1 plus Q2। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ? ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ C1 plus C2, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਗਈ C1 plus C2। ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਚਾਰਜ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ Q1 plus Q2, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ C1 plus C2। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ C is equal to Q upon V, Q is equal to CV। ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ Q is equal to CV ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? Q upon C ਆਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊ? ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V is equal to Q, Q ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ Q1 plus Q2 अपॉन C, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ C1 plus C2। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ C1V1 plus C2V2, C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2, C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2। ਆ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਾਰਜ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਦਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ, ਚਾਰਜ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ देयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਚਾਰजेस ਬਾਈ ਟੂ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਚਾਰजेस। ਚਾਰजेस ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਿਆ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਵਾਂ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਲਿਖੋ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਚਾਰजेस ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ। ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। loss of energy on sharing the charge between two conductors। ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। loss of energy on sharing the charge between two conductors, ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ।
तो करिए बई, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सवाल 5 नंबरों का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमैरिकल आवे तो 3 नंबरों के फार्मूले में सीधी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाऊगा, कोई नवी कॉम्प्लीकेटेड गल है नहीं। मैं की करया, मैं वही 2 कंडक्टर मन्ने, सपोज करया एक कंडक्टर नंबर 1, ठीक है, इनू लिख देना कंडक्टर 1, कंडक्टर 1, इधर लिख देना कंडक्टर 2। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ C1 ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ C2, ਚਾਰਜ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ Q1 2 ਨੰਬਰ ਤੇ Q2, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ V1 ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ V2। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਬਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਹਜੇ ਚਾਰजेस ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੋਲਿਓ। ਅਜੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। No, ਤਾਂ sir. ਚਾਰਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ। એનર્ਜੀ ਦੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ C ਤੇ V ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਾਉਂਗਾ, C ਤੇ V ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆਈ, એનર્ਜੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆਈ U1 is equal to half C1 V1 square। ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆਈ U2 half C2 V2 square। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਕਸਸ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾਓ ਦ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਟੋਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ UI, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? UI is equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square। और ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ। ਨਾਓ ਦ ਚਾਰजेस ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਨਾਓ both conductor 1 and 2 are connected, both conductor 1 and 2 are connected, दोनों ਨੂੰ कनेक्ट करता to share the charges, to share the charges, charges ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਤਾ। ਲਓ ਬਈ, ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1, ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਤਾ। ਫਲੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ V1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ V2 ਆ, ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, V1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ V2 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ V2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ V1 ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ V2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ V1 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਊਗਾ? ਲਿਖ ਦਿਓ, the flow of charge takes place until potential becomes
कॉमन, जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं होता उदों तक चार्ज का फ्लो चलता रहूगा। तभी कॉमन पोटेंशियल कितना फिर, एंड द कॉमन पोटेंशियल इज, एंड द कॉमन पोटेंशियल इज, लो जी कॉमन पोटेंशियल कितना, वो हैगा साडा कॉमन पोटेंशियल V हुणे पढ़िया हजे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इन्ना पोटेंशियल हो जाऊगा, फिर स्टोरी चलूगी। देखो हुण टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, यदि C1 सी यदि C2 होगी, कैपेसिटेंस जुड़ के होगी C1 प्लस C2, टोटल कैपेसिटेंस होगी जुड़ के C1 प्लस C2, पोटेंशियल हो गया V, तो नवी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला फिर लादा, दसो भाई हाफ CV स्क्वायर फिर लादा ना, आ जाओ। नाउ द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कह लो, एनर्जी कह लो, एनर्जी स्टोर्ड एको गल ही है। तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई फाइनल, उन्होंने मैं लिखा UF, UF इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला, बाले फार्मूले तो मैंने आते नहीं, तीन पढ़ाए तुहानू, एक हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन 2C भी कह देंगे, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q इंटू V। चार्ज की इन्वॉल्वमेंट मैं घटानी चाहना, मैं हाफ CV स्क्वायर ही लाई जाना, मैं इत्थे भी हाफ CV स्क्वायर लाता, मैं इत्थे भी हाफ CV स्क्वायर लाऊंगा, पर रौला यह भी C नहीं हुण C1 प्लस C2 आ, कितना आ हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो, जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो। कैपेसिटर आ जाओ, UF इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, आ इक्वेशन पाओ इनू नंबर 2, 2 नंबर तो वैल्यू पुट करो फ्रॉम 2, वैल्यू पुट करती V दी, जिद्दां दी गंदी मंदी हैगी उदां दी पुट कर दो, औखी जी होगी थोड़ी जी कोई चक्कर नहीं। C1 V1 प्लस C2 V2 दा होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 दा होल स्क्वायर, मैं अलग अलग करके स्क्वायर करके लिखते, ऊपर वाले का भी स्क्वायर लाता, थल्ले वाले का भी स्क्वायर लाता, बिकॉज V दा स्क्वायर है, एदा भी स्क्वायर करता, एदा भी स्क्वायर करता, 2 नंबर इक्वेशन तो वैल्यू पुट करती। किसी को कोई शक है, बोलो भाई कंटिन्यू करा। ये फाइनल एनर्जी मेरे को आ गई, इनू सोल्यूशन करांगे थोड़ा जिहा। C1 प्लस C2 की एक पावर इत्थे कैंसल होंदी है, C1 प्लस C2 की एक पावर इत्थे कैंसल होंदी है, एक पावर रह गई, ऊपर वाले नू सॉल्व कर लो। A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करना आउंदा सारिआं नू, A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करना आउंदा सारिआं नू, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मैंने ओपन कर लिया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और नाल इहदा 2 जिहड़ा हैगा इह लाता इत्थे। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ 3 ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਰजेस ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ पोटेंशियल कॉमन हो गया। कॉमन पोटेंशियल मैं जस्ट पिछले टॉपिक च लिखवाया तो मैं उतो चक लिया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो वैल्यू ते आ कैपेसिटेंस दी वैल्यू नाल मैं हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला ला के मैं फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। मैनू UI मिल गया, UF मिल गया। जे मैं इनिशियल चों फाइनल माइनस करा तो आंसर पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। जे आंसर पॉजिटिव आ गया तो असीं सही है, ठीक है, फिर एनर्जी का लॉस होया। जे नैगेटिव आ गया गेन होया, ठीक है। आ वैल्यू जो वड्डी है तो पॉजिटिव आंसर आऊगा। Now the loss of energy, now the loss of energy ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਡੈਲਟਾ U is equal to UI minus UF। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। हाँ भाई,
ui एक नंबर तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर आ पुट करती माइनस ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਦੇਖਿਓ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ C1 ਸਕੁਅਰ V1 ਸਕੁਅਰ प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इनू मैं ब्रैकेट दे विच बंद करता उपर वाली वैल्यू नूं चक के थले लिया होर कुछ नहीं किया मैं जो कॉमन आंदा पहला कॉमन कड्डो बाहर डेल्टा U हाफ कॉमन आ रहा आ 2 कॉमन आ रहा एक काम करो ना एलसीएम ही ले लेने आपां ठीक है इधरों हाफ कढ़ लो बाहर चलो बाहर कढ़ो कॉमन निबेड़ो हाफ जो हाफ कॉमन ले लिया इत्थे रह गया C1 ध्यान नाल करियो काम नूं कॉम्प्लीकेटेड ना कर लियो थोड़ी जी कैलकुलेशन आ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इन्ना ही रह गया ब्रैकेट दे विच हाफ मैं बाहर कढ़ लिया माइनस इत्थे भी 2 बाहर कढ़ लिया तो C1 प्लस C2 पिया रहेगा ऊपर हैगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लो भी C1 प्लस C2 एलसीएम लेके आंसर दे दो C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लो और सोल्यूशन कढ़ लो आंसर आ गया तुहाडा हाफ मैं की कराया मैं इत्थे C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया समझ आ रहा तुहानू सारिआं नू मैं C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया आह वाली टर्म इदां दी इदां नहीं होंदी क्योंकि C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा इत्थे C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर जे तुसी हाफ कॉमन लेना चाहो ना तुसी इत्थे शुरू च ही ले सकते हैं पहले ही कॉमन ले लियो हाफ पहले स्टेप च ताकि इत्थे स्टेप छोटा हो जाए तुहाडा एक स्टेप घट जाऊगा इत्थे फिर इनटू C1 प्लस C2 माइनस आ जो टर्म है इदां दी इदां ही लिख दो सारी दी सारी इदां दी इदां तुसी कॉमे नहीं लाने मैं तो कॉमे लाते सारी टर्म लिखो जिदां दी है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 शाबाश शेर बन जाओ मैं इधरों रब करदा बेटा थोड़ा जिहा मेरा आंसर आ रहा हूं क्योंकि हुण तां आंसर रिजल्ट बहुत नेड़े है ठीक है 2 स्टैप होर होने तो आंसर आ जाना कहानी तुहानू समझ आई गई है तो डेल्टा U कितना आया बेटा मेरे को हाफ बाहर पिया इत्थे नीचे वाले पासे मैं C1 प्लस C2 लिखता प्यार रहने दो अपना की जाता इत्थे मल्टीप्लाई कर दो सही कर तरीके नाल बस और कुछ नहीं बाकी सारी टर्म की कोई दिक्कत नहीं पहला C1 नाल गुणा किया इहदा तो मेरे को आ गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 का इधर मल्टीप्लाई किया फिर C1 का इहदे नाल किया प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर फिर उस तो बाद प्लस फिर C2 का इहदे नाल कीता C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर मैथमेटिक्स आ प्योर फिर C2 का C2 वाले टर्म नाल कीता 4 टर्म आऊंगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इन्ना लिखण तो बाद आ माइनस नूं मैं अंदर मल्टीप्लाई करता तो सारियां टर्म अंदर नेगेटिव हो गई जो कुछ सी सारा नेगेटिव हो गया माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर मेरे को था घट गया बई तो मैं इस पासे थोड़ा जिहा था बना लिया ठीक है हुण ठीक है माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 लो भाई ये बॉक्स मैं क्लोज करता जे किसी को नहीं समझ आया पूछ लो
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਿਓਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। c1 ਸਕੁਅਰ v1 ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ, c2 ਸਕੁਅਰ v2 ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਟਰਮ 'ਚ c1 c2 c1 c2 c1 c2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਡੈਲਟਾ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1 c2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ v2 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ v1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 v1 v2 upon 2 c1 plus c2। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹਾਫ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੋਹਰੇ, c1 c2 upon c1 plus c2 ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜੀ ਟਰਮ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ v2 plus ਸਕੁਅਰ plus v1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 v1 v2, a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ b ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। v1 ਮਾਈਨਸ v2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ v2 ਮਾਈਨਸ v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ v1 ਮਾਈਨਸ v2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ v2 ਮਾਈਨਸ v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਬਈ ਮੈਂ v1 ਮਾਈਨਸ v2 ਲਿਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, v2 ਮਾਈਨਸ v1 ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਆ ਕਿ ਗੇਨ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਡੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ c1 c2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ v1 ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੀ ਆ, ਜੇ v2 ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਟਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਪਾ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਓਕੇ। ਔਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਠੀਕ ਆ, देयरफॉर ਯੂ ਆਈ is greater than uf ਆ, means equation 4 is equal to loss of energy। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਓਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ।